Antibodies are nothing but these are the glycoprotein molecules. प्रोटीन्स मधला ग्लायकोप्रोटीन नावाचा जो पार्ट असतो त्याच्यापासून हे अँटीबॉडीज बनलेले असतात. अँड इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाईप ऑफ अँटीजेन. म्हणजे प्रत्येक अँटीजेनला सुटेबल होणारी एक स्पेसिफिक अँटीबॉडी असते. एका टाईपची अँटीबॉडी दुसऱ्या टाईपच्या अँटीजेनला लागू होत नाही किंवा मॅच होत नाही. त्यामुळे असं म्हटलं जातं की इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाईप ऑफ antigen. Then they are also referred as immunoglobulins. Globulin type of protein is referred under immunoglobulin, and in that immunoglobulin, shortly it will be referred as capital I and small g. They are referred as Ig. Plurally it is called as Ig. So there are presence of total 5 types of immunoglobulin. Here for your study it is not present, but totally there are presence of 5 types of immunoglobulins which are present in variable form and responsible for various kinds of diseases. Now here you are going to study about the structure of antibody. In case of structure of antibody, antibody production takes place mostly in plasma. In that, B lymphocytes are responsible for production of more antibodies. म्हणजे जास्तीत जास्त अँटीबॉडीज हे कुठे तयार केले जातात तर प्लाझ्मा मध्ये तयार केले जातात. ब्लड मधला कॉर्पस्कलचा पार्ट बाहेर काढल्यानंतर किंवा बाजूला काढल्यानंतर राहिलेला जो पार्ट आहे प्लाझ्मा त्याच्यामध्ये हे अँटीबॉडीज तयार होतात. त्यामध्ये सुद्धा बी लिम्फोसाइट्स हे जास्त प्रमाणामध्ये प्रोडक्शन करत असतात. मोस्टली दे मे बी प्रेझेंट नियर अबाउट 2000 मोलिक्युल्स पर सेकंड इतक्या प्रमाणामध्ये त्यांचं हे प्रोडक्शन असू शकतं. त्यानंतर आता इथं जर स्ट्रक्चर बघितला तर यू कॅन सी हिअर देर आर प्रेझेन्स ऑफ 2 चेन्स. दिस वन चेन विच आर लॉंगर इन साइज. दे आर रेफर्ड ॲज हेवी चेन्स. Heavy chains. Shortly, they may be referred as H chain. Capital H letter is denoted for heavy, and it will be referred under heavy chain. त्यानंतर ह्या ठिकाणी ह्या दोन तुम्हाला स्मॉल चेन्स दिसत आहेत. दे आर रेफर्ड अंडर लाईट चेन. Light chain. It is denoted by capital L, so it will be referred under L chain. So each antibody is made up from 2 heavy chains and 2 light chains. Now in that you can see here the anterior part is different from this part. This part is fixed in nature, so it is referred under constant region. Constant region of heavy chain. This region is constant region of light chain. These 4 parts which are present on the tip region, they are referred under variable region. Variable region or म्हणजे अँटीबॉडीज मध्ये ऍक्च्युली टोटल 4 चेन्स आहेत. त्या 4 चेन मधल्या 2 चेन ह्या लॉंगर आहेत आणि 2 चेन ह्या स्मॉलर आहेत. मग त्यामध्ये लॉंगर चेन जी आहे दॅट विल बी कॅरिंग 2 रिजन्स. दिस पार्ट कॉन्स्टंट रिजन अँड दिस पार्ट व्हेरिएबल रिजन. स्मॉलर चेन जे आहेत किंवा लाईट चेन त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 पार्ट्स आहेत. This region is referred as constant region and this region is called as variable region. Constant region can be denoted by capital C. Variable region can be denoted by capital V. Then constant region इथं का म्हटलेलं आहे तर constant region ही जी आहे ही फिक्स्ड असते. त्याच्यामध्ये हालचाल होत नाही किंवा इट इज नॉट मुव्हेबल. बट व्हेरिएबल रिजन आता इथं नावच व्हेरिएबल दिलंय त्यामुळे काय होतं त्याच्यामध्ये हालचाल होऊ शकते किंवा
जसं अँटीजेन अटॅच होईल त्या पद्धतीने ते आपली मुवमेंट करू शकतात. दुसरी गोष्ट ह्या ठिकाणी यू कॅन सी देर इज प्रेझन्स ऑफ दिस ग्रुप हियर अँड हियर. These grooves are nothing but this region is referred under antigen binding site. It is called as antigen binding site. Antigen binding site is also referred here as paratope. Here two different words are present, epitopes and paratopes. So antigen binding site is referred as paratope. आता paratope म्हणजे काय किंवा antigen binding site म्हणजे काय? Whenever there will be foreign agent will be inserted or invaded into the body, suddenly antibody production will be take place. Antibody production when takes place, it forms this region, antigen binding site, and the antigen will be start to attach only in this region only. ज्या वेळेला अँटीजेन बॉडीमध्ये इन्व्हेड होतो त्याच वेळेला अँटीबॉडी प्रोड्यूस झाली की त्यामध्ये दोन रिजन्स असतात. खालची जी कॉन्स्टंट रिजन आहे त्याचा रोल कुठलाही नाही आहे, मात्र व्हेरिएबल रिजन मध्ये ही जी अँटीजेन बाइंडिंग साईट आहे त्या साईटलाच फक्त तो अँटीजेन अटॅच होऊ शकतो, अदरवाईज आतमध्ये त्याची एंट्री अलाउड नाहीये. So it is for antigen binding. Then these two chains, two heavy chains are interconnected with each other with the help of this disulfide bond. Disulfide bond असल्यामुळे काय होतं, दोन्ही ज्या हेवी चेन्स आहेत त्या पॅरलल राहण्यासाठी किंवा त्याची अटॅचमेंट एकसारखी राहण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याचबरोबर इथं हेवी चेन आणि लाईट चेन दोन्हीच्या मध्ये सुद्धा इथं डायसल्फाइड बॉन्ड्स आहेत. विथ द हेल्प ऑफ दॅट बॉन्ड्स दे विल बी कीप इंटॅक्ट. सो दिस इज light chain and heavy chain. Then variable regions can be carry different kinds of agents, depends on that the foreign agents means antigens, the binding site is working along with that. Then it is referred as bivalent. आता ह्या ठिकाणी दोन अँटीजेन बाइंडिंग साइट्स आहेत, दिस इज वन अँड दिस इज वन. So it is referred as bivalent type of antibody. Bi means two parts are present here, so it is referred as bivalent type of antibody. So as like science, there will be presence of a separate kind of branch which studies antigen and antibody reaction, and the name of that branch is referred here as serology. तर सिरोलॉजी म्हणजे काय, जसं आपण सायन्स मध्ये वेगवेगळ्या ब्रांचेस किंवा वेगवेगळ्या सब्जेक्टचा स्टडी करतो त्या पद्धतीनं एक सेपरेट इम्युनिटी स्टडी करणारी जी ब्रांच आहे दॅट इज रेफर्ड ॲज इम्युनॉलॉजी. पण त्यामध्ये सुद्धा अँटीजेन अँटीबॉडी इंटरॅक्शनचा जो स्टडी आहे त्याला सेपरेट एक नाव दिलेलं आहे सिरोलॉजी. इट इज अ सेपरेट ब्रांच विच विल बी प्रेझेंट इन मेडिकल फील्ड. Then antibody and antigen, when reaction will be takes place there, that formation is referred as antigen antibody complex. आता हे अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स काय आहे तर आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक अँटीजेनला एक स्पेसिफिक टाईपचीच अँटीबॉडी लागते. मग ही अँटीबॉडी तयार झाल्यानंतर समजा एखादा फॉरेन एजंट आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालाय, तर एंटर झाल्यानंतर सपोज दिस इज अँटीजेन, इट इज मोस्टली कॅरिंग सेल्युलर फॉर्म. सेल्युलर फॉर्म का म्हटलेला आहे तर अँटीजेन ज्या वेळेला एंटर होतो बॉडीमध्ये हा मोस्टली युनिसेल्युलर फॉर्म मध्येच असतो. समटाइम्स इट मे बी मल्टीसेल्युलर, बट फॉर एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा सेलच असते. बॅक्टेरिया इट मे बी इज युनिसेल्युलर. फंगस मध्ये सुद्धा सेल फॉर्मेशन फर्स्टली होतं आणि मग त्याचे मल्टीसेल्युलर तयार होतात. तर त्यामध्ये सेल अशी आहे असं आपण जर कन्सिडर केलं
This is the surface wall, the outer wall which carries surface. On the surface of that one, antigen is carrying a particular points, which is referred as determinants. And these determinants, which are called as antigenic determinants, they are the another word which is used for that one is epitopes. त्याला अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स किंवा इपिटोप्स म्हणतात. मग आता हे जे अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स आहेत, बॉडीमध्ये ज्या वेळेला हा एंटर होतो अँटीजेन, इट इज नॉन सेल्फ, मीन्स बॉडी हॅज कपॅसिटी टू आयडेंटिफाय सच काइंड ऑफ सेल फॉरेन एजंट. म्हणजे आपल्या बॉडीमधली ही सेल नाही आहे किंवा बाहेरून आलेली आहे ज्याचा आपल्याला काही उपयोग नाही, हे बॉडीला आयडेंटिफाय करता येतं. आपण लास्ट टाइम हे बघितलंय की डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ. मग त्यामध्ये सडनली antibody production will be takes place, and such kind of antibody which are suitable for that one collectively goes and start to attach on this antigen. But the attachment only present where these antigenic determinants or epitopes are present, and the formation will be present as like this. Just now we have seen that it is Y-shaped antibody. मगाशी आपण जे स्ट्रक्चर बघितलं त्यामध्ये अँटीबॉडीचा जो शेप आहे तो वाय शेप आहे. तर त्याच्यामध्ये हे जे स्ट्रक्चर आहे हे अशा पद्धतीने अटॅच होतं. द अटॅचमेंट विल बी प्रेझेंट ऍज लाईक दिस. आता अटॅचमेंट झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी हे अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स आहेत त्याच्या बरोबर अपोजिट साइडला त्याची जी व्हेरिएबल रिजन आहे, अँटीबॉडीची जी व्हेरिएबल रिजन आहे विच इज रेफर्ड ॲज पॅराटोप, that will be present facing to that, and so that the attachment only present here in this region, that is antigen binding site, means this region is referred here as paratope. So epitope and paratope interaction will be takes place there. This is epitope, this is paratope. The interaction will be present there and it will be captures it with the fashion referred as lock and key. Lock and key म्हणजे काय, तर समजा हे एक कुलूप आहे, लॉक आहे, आणि प्रत्येक लॉकला जशी पर्टिक्युलर की घातल्याशिवाय ते ओपन होत नाही, तसं अँटीबॉडी ही एक की आहे. त्या कुलपामध्ये त्याच पद्धतीची किल्ली घातल्यानंतर जसं कुलूप उघडतंय त्याच पद्धतीचं वर्किंग येत आहे. पर्टिक्युलर टाइप ऑफ epitope only attaches with particular type of paratope. Hence, the formation will be present here in the form of complex. So, it is referred as antigen-antibody complex. It is also referred as epitope-paratope interaction. Here, so that the antigen binding sites are working on that along with the antibody which are responsible with that kind of antigen only. Antigens on blood cells असं का म्हटलेलं आहे, तर ब्लड मध्ये ज्या सेल्स आहेत आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज किंवा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, या सगळ्या सेल्सना सुद्धा स्वतःचे असे पर्टिक्युलर एक अँटीजेन्स असतात. डिपेंड्स ऑन दॅट अँटीजेन्स वी नाउअडेज कन्सिडरिंग ऑन ब्लड ग्रुप. And the system which we are following in India is ABO blood group system. ABO blood groups. तर तुम्हाला माहिती आहे की लॅबोरेटरीमध्ये गेल्यानंतर जेव्हा ब्लड टेस्ट केली जाते तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा ब्लड ग्रुप टेस्ट करतात. विच काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप यू आर कॅरिंग. हा ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करत असताना त्याच्यामध्ये कोणकोणते घटक बघितले जातात किंवा कशावरून हे आयडेंटिफाय केलं जातं, दॅट विल बी स्टडीड इन दिस पॉइंट एबीओ ब्लड ग्रुप. या ठिकाणी सुद्धा अँटीजेन्सचा रोल खूप महत्वाचा आहे, कारण प्रत्येक सेलवरती ज्या पद्धतीचा अँटीजेन आहे त्याच्यानुसार त्याचा ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होतो. आता ऍक्च्युली ऑल ओव्हर द वर्ल्ड जर स्टडी बघितला तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे ब्लड ग्रुप, वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे कसं,
तर आता आपण इंडियामध्ये जी वापरतो ती एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम, त्यानंतर RH फॅक्टर जो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डिटेक्ट करतो, डफी नावाची एक सिस्टीम आहे, त्यानंतर किड, लेविस, पी, MNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, असे अजून बरेच ब्लड ग्रुप सिस्टीम्स आहेत की ज्या ऑल ओव्हर वर्ल्ड डिटेक्ट केल्या होत्या. बट वी नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट ABO blood group system. This ABO blood group system was first time identified in the year 1900 by the scientist referred as Carl Landsteiner. कार्ल लँडस्टेनर नावाचा सायंटिस्ट होता, त्यानं 1900 साली याचा पहिल्यांदा शोध लावला आणि तेव्हापासून आपण हे ब्लड ग्रुप शोधतोय किंवा डिस्कवर करतोय. आता त्याच्यामध्ये जे त्यानंतर त्याचे जे सायंटिस्ट स्टुडंट होते, त्याच्या सायंटिस्टची जी नावं आहेत ती आहेत डिकॅस्लो आणि स्टर्ली. इन द इयर 1902 म्हणजे 2 वर्षानंतर 1902 साली त्यांनी पुन्हा त्याच्यावरती स्टडी कम्प्लीट केला आणि हे लक्षात आलं की ह्या ब्लड ग्रुपमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे 2 पार्ट येतात. सो दॅट विल बी रेफर्ड अंडर RH फॅक्टर. आता एबीओ ब्लड ग्रुप स्टडी करत असताना आपल्याला माहिती आहे की ह्याच्यामध्ये टोटल 4 ग्रुप्स आहेत. द फर्स्ट ग्रुप इज रेफर्ड ॲज A ब्लड ग्रुप, सेकंड इज B ब्लड ग्रुप, थर्ड इज AB blood group and fourth one is O blood group. इथं लेबल देत असताना A, B आणि O दिलेला आहे बिकॉज AB इज द कॉम्बिनेशन ऑफ A अँड B. हे कशावरून डिटेक्ट केले जातात तर ब्लडच्या सेलवरती, म्हणजे समजा ही एक RBC आहे, रेड ब्लड सेल. ह्या रेड ब्लड सेलच्या सरफेस वरती ह्याच्यावरती अँटीजेन्स असतात अवेलेबल आणि हे जे अँटीजेन्स आहेत ते ज्या वेळेला डिटेक्शन करणार आहे, म्हणजे ब्लड ग्रुप जेव्हा डिटेक्ट केले जातात तेव्हा नॉर्मली त्याच्या ऑलरेडी प्रेझेंट असलेल्या अँटीबॉडीला रिॲक्ट होणारा अँटीजेन यूज केलं जातं आणि त्यामुळं त्याच्या सरफेसवरती ज्या टाईपच्या अँटीजेन आणि अँटीबॉडीची रिॲक्शन होईल, कॉम्प्लेक्स तयार होईल, त्यानुसार ते आपली अवेलेबिलिटी दाखवतं. डिपेंड्स ऑन दॅट द आयडेंटिफिकेशन विल बी प्रेझेंट. सो हिअर देर इज प्रेझेन्स ऑफ antigen and antibody opposite to each other for detection of these blood groups. आता समजा एखाद्या व्यक्तीचा ब्लड ग्रुप A असेल, that person carries antigen A in its blood cell, whereas opposite antibody B is present in its blood cell. If the person is carrying B blood group, here there is presence of B antigen, opposite antibody present, that is A. If there is presence of AB blood group of the person, it carries antigen both A and B, but there is no presence of antibody in its blood cell. If the person is carrying O blood group, there is no presence of antigen, but the antibodies are present as A and B. So detection will be present depends on this. आता ह्याच्यामध्ये हे असं काय आहे तर अँटीजेन आणि अँटीबॉडी ह्या अपोजिटच पाहिजेत. सेम असतील तर दॅट इज इनकम्पॅटेबल टू इच अदर. इनकम्पॅटेबल म्हणजे त्या मॅच होत नाहीत किंवा मग ब्लड मध्ये प्रॉब्लेम निर्माण होतो, ब्लड क्लॉटिंग होतं अँड द पर्सन विल बी गोज टू डेथ. म्हणजे समजा A ब्लड ग्रुपचा माणूस आहे किंवा व्यक्ती आहे आणि त्याला B ब्लड ग्रुपचं ब्लड डोनेट केलं किंवा दिलं तर त्यामध्ये काय होतं, हा A आणि हा A these are incompatible to each other, so that the blood clotting will be started and the person will be goes to death. त्यामुळं हे डिटेक्ट करत असताना एका पद्धतीचा अँटीजन असेल तर त्याच्या अपोजिटच अँटीबॉडी ह्या कॅरी आउट केल्या जातात. these are compatible with each other. त्यानंतर ब्लड डोनेट करत असताना सुद्धा ब्लड मॅच केलं जातं अगोदर. हे कशासाठी तर डिपेंड्स ऑन दीज अँटीजेन्स अँड अँटीबॉडीज
it will be detected that the person is carrying the blood of that kind or not. म्हणजे एका पद्धतीचं ब्लड, आता इथं एबी हा जो आहे तो युनिव्हर्सल एक्सेप्टर आहे. युनिव्हर्सल एक्सेप्टर बिकॉज हिअर देर इज प्रेझन्स ऑफ बोथ द अँटीबॉडी अँटीजन. दोन्ही पद्धतीचे अँटीजन असल्यामुळं याला हे ब्लड दिलं तरी चालतं, हे ब्लड दिलं तरी चालतं, बिकॉज देर इज नो प्रेझन्स ऑफ अँटीबॉडी. त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीजच नाही आहेत, त्याच्यामुळं त्याला इनकम्पॅटिबिलिटी होण्याचा काही प्रश्न नाही. तसं ओ इज रेफर्ड ॲज युनिव्हर्सल डोनर, म्हणजे तो कुणालाही ब्लड देऊ शकतो, कारण ह्याच्यामध्ये दोन्हीही पद्धतीच्या अँटीबॉडीज आहेत. इट कॅन गिव्ह द ब्लड टू दिस ऑल्सो or this also or this also. So this is referred under ABO blood groups. Depends on that, the next part which is present here is RH factor. Now as like ABO blood group, this is one type of blood group system which is referred as RH factor. ह्याला RH नाव का दिलेलं आहे तर first time it has been identified or discovered by Landsteiner and Venner in 1940. The name of scientist is Landsteiner and Venner. Both of these have been studied on blood groups. म्हणजे जवळपास 40 वर्षानंतर 1900 साली पहिल्यांदा एबीओ ब्लड ग्रुपची डिस्कवरी झाली. मात्र त्यानंतर 40 वर्षानंतर हे लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये पुढचे जे पार्ट आहेत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ह्याचं ऍक्च्युअल कशा पद्धतीनं वर्किंग आहे आणि त्याचा रोल काय आहे इनकम्पॅटिबिलिटीसाठी किंवा कॉम्पॅटिबिलिटीसाठी, त्याचं वर्किंग कशा पद्धतीने होतं हे ह्या दोघांनी आयडेंटिफाय केलं तेव्हा 1940 मध्ये. ही हॅव बीन स्टडीड ऑन or its research have been studied on a species of monkey which is referred as rhesus monkey. The name of that monkey is rhesus monkey. The common name will be lion-tailed monkey. Lion-tailed monkey, monkey मधले जे वेगवेगळे स्पेसीज आहेत त्यातली ही एक स्पेसीज आहे lion-tailed monkey. त्याच्यावरती त्यांनी रिसर्च केला म्हणजे त्याच्या ब्लड वरती, आणि मग त्यांच्या हे लक्षात आलं की अशा पद्धतीनं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ह्याच्यासाठी एक पर्टिक्युलर टाईपचा अँटीजेन असतो. दॅट विल बी रेफर्ड अंडर डी अँटीजेन. अँटीजेन डी, इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल डी. अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च, आता हे सायंटिफिक नेम आहे त्यामुळं ह्याच्यातला RH हा सुरुवातीचा जो पार्ट आहे हा यांनी इथं घेतला आणि त्याला नाव दिलं RH फॅक्टर. If the person or the blood of that person is carrying antigen D on the surface of RBC, then it is detected as RH positive. If D antigen is absent on the surface of RBC, it is detected as RH negative. म्हणजे जे 4 ब्लड ग्रुप आपण बघितले, फॉर एक्झाम्पल ए ब्लड ग्रुप, त्याच्यामध्ये 2 पार्ट असतात, ए पॉझिटिव्ह ए निगेटिव्ह. बी मध्ये 2 पार्ट असतात, बी पॉझिटिव्ह बी निगेटिव्ह. तसंच एबी आणि ओ मध्ये सुद्धा 2 पार्ट असतात, एबी पॉझिटिव्ह एबी निगेटिव्ह, ओ पॉझिटिव्ह ओ निगेटिव्ह. तर ह्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हे कशावरून आयडेंटिफाय केलं जातं तर डी अँटीजन. जर त्याच्या ब्लड ग्रुपमध्ये किंवा आरबीसीच्या सरफेसवरती डी अँटीजन अवेलेबल असेल तर पॉझिटिव्ह, डी अँटीजन ऍबसेंट असेल तर निगेटिव्ह. आता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इनकम्पॅटिबिलिटी का आहे तर द पर्सन इफ गिव्ह द ब्लड, पॉझिटिव्ह पर्सन आहे पण त्याला जर निगेटिव्हचं ब्लड डोनेट केलं तर तिथं काय रिॲक्शन होते तर त्यामध्ये इनकम्पॅटिबिलिटी होऊन देर इज फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस हा न्यूबॉर्नचा डिसीज आहे. मोस्टली या अशा प्रॉब्लेम्स केव्हा येतात, दिस विल बी प्रेझेंट इन प्रेग्नंट वुमन सोन. समजा जर मदर निगेटिव्ह आहे अँड द फिटस म्हणजे जन्माला येणारं बाळ जर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इंटरॅक्शन झाल्यामुळं काही वेळेला पॉझिटिव्हच्या अँटीबॉडी जर निगेटिव्हच्या ब्लडमध्ये मिक्स झाल्या तर त्यामध्ये ब्लड क्लॉटिंग होण्याची शक्यता असते
आणि त्याची जी डिसीज कंडिशन आहे दॅट इज रेफर्ड ॲज हिमोलायटिक डिसिजेस ऑफ न्यूबॉर्न. आणि ह्याचा जास्तीत जास्त धोका हा त्या बाळाला पण असतो आणि आईला पण असतो. म्हणून इनकम्पॅटेबिलिटी आहे त्यामध्ये. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह झाल्यामुळे डी अँटीजेन एकामध्ये प्रेझेंट असतो, दुसऱ्यामध्ये ऍबसेंट असतो, त्यामुळे ते ब्लड मॅच होत नाही आणि मग तिथं त्या ठिकाणी त्याला प्रॉब्लेम निर्माण होतो. अशा केसेसमध्ये सध्या आता आपल्याकडे इंजेक्शन्स अवेलेबल आहेत. आर्टिफिशियली द मदर इज इंजेक्टेड विथ RH निगेटिव्ह अँटीबॉडीज, अँटी निगेटिव्ह अँटीबॉडीज म्हणतात त्याला, आणि त्यामुळे त्याचा धोका होत नाही आणि द पर्सन विल बी बिकम्स लाईव्ह ॲज वेल ॲज द बेबी विल बी नॉट गोज टू डेथ. तर अशा पद्धतीचं ह्याचं वर्किंग आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अँटीजेन अँटीबॉडी इंटरॅक्शन.